हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पे गोलियां चली। आज भी एक भारत में दिल्ली के नज़दीक एक और पाकिस्तान बना हुआ है, उन्होंने वो मिनी पाकिस्तान कह के फिर नाल ही मंग शुरू करवाती कि जी खट्टर तू योगी दे हवाले कर दे हरियाणा, बुलडोज़र लाओ। फिर ये खबरां लग जांदियां ने कि जी बुलडोज़रां दे नाल 250 करते दुकानां मेवात च इन्नियां, सोहाना च इन्नी, गुड़गावां च इन्नी, फलानी थावां ते। और कला ये नहीं, फिर मसीतां दे उत्ते हमले, मसीत दा इमाम जिहड़ा वो सोहाना दे विच उहनूं जिउंदा कुट-कुट के मार दिता, लिंचिंग करके। कि नूह हिंसा तो बाद सिखां ने सोहना दी मस्जिद ते मुसलमान दंगाकारियां तो किवें बचाए। उन्हां नूं फिक्र सी कि भाई उन्हां नूं सानूं जिहड़े मुसलमान बच्चे औरतां मसीत दे नाल उन्हां दी चिंता सी, और किवें उन्हां ने अगे हो के अपनियां जानां नूं खतरे च पा के बचाया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 2 जजां का बेंच बैठदा और उन्होंने फौरन रुकवाता जो कर रहे सी। नाल ही हरियाणा सरकार नूं पुछया आर न्यू डिमोलिशंस मोड ऑफ एथनिक क्लिनजिंग। तुसीं लॉ एंड ऑर्डर का रौला पा के एक कम्युनिटी के घरां नूं, दुकानां नूं तोड़ रहे हो। इज एथनिक क्लिनजिंग बीइंग डन बाय द स्टेट हाई कोर्ट बेंच। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि हरियाणे के नूह ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो असी बेशक पहले सैगमेंट गल की कि भी राहुल गांधी ने खलो के गया कि भी भारत माता का मर्डर हो गया और मणिपुर 2 बन गया जां दूजे। पर जे तुसी देखना होए कि भी किवें अज बिल्कुल नक दे थले जदों असी नूह की गल करते हैं, इसका पुराना नाम मेवात जिला सी, रियासत अलवर का हिस्सा रही। और गुड़गावां जिहड़ी पैरीफरी है जिसनूं हुण गुरुग्राम बना दिता है इन्होंने, उस दे नाल लगदा ज़िला जिहदे च लगभग 11 लाख की आबादी है इस नूह ज़िले की, जिन्हां चों 80% के करीब मुसलमान ने। और वैसे भी हरियाणे दे विच लगभग 9% आबादी मुसलमानां दी है। पर जे असीं नूह दे हवाले नाल गल करिए कि पिछले आलमोस्ट 10 दिनां दे विच उत्थे किवें एक प्लैंड तरीके दे नाल राजस्थान और यूपी तो बजरंगी बजरंग दल और उसदे नाल जुड़िया हुआ एक गुंडा बजरंगी, और इस तरह विश्व हिंदू परिषद उहदे नाल जुड़िया हुआ भी एक होर गुंडा, जिहड़े दोनों ही जिम्मेवार सी बिट्टू, जिन्हां ने 2 नौजवानों नूं जावेद और एक शायद होर नां सी, उन्हां नूं मर्डर कीता सी। इसे ज़िले च किवें प्रचार नाल प्लैन नाल होंदे ने, किवें उन्हां दे हत्थां 'च हथियार ने, किवें उन्हां ने वीडियो पा के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ 2 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, पर वो घट्टो घट खड़े और असी उस जुरत की तारीफ करते हैं। लेकिन उन्होंने प्लान बी कढ़ लिया। उन्होंने कहा जी देखो ये तो धार्मिक यात्रा ते पथराव, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पे गोलियां चली। आज भी एक भारत में दिल्ली के नज़दीक एक और पाकिस्तान बना हुआ है, उन्होंने वो मिनी पाकिस्तान कह के फिर नाल ही मंग शुरू करवाती कि जी खट्टर तू योगी दे हवाले कर दे हरियाणा, बुलडोज़र लाओ फलान। असी 24 घंटे दे विच देखते हैं कि वीकेंड आ जाता विच ही
ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਵਾਤ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਾਣਾ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਗੁੜਗਾਵਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 82% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 18% ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਾਣ ਖੂਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕੰਮ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚੋਂ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਵਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 47 ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੇਵਾਤ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਹੋ। 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ GS ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2% ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 2% ਕੀ ਕਰ ਲਿਆਗਾ, 2% ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਫਲ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨੂਹ ਜਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਮੈਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਰੋਜ਼, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਲਾਈਕ ਏ ਰੋਜ਼, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹੀ 2% ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਦ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 20-25 ਘਰ ਸੀ ਲਾਗਲੇ ਨੂਹ ਦੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, BBC ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੈਸਚਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਥਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਡੀਟੇਲ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਊਟੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਰਨ ਰੁਕਵਾਤਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਰ ਨਿਊ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨਸ ਮੋਡ ਆਫ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ? ਆਸਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ taking soon motu cognizance of demolitions in Haryana's Nuh and Gurugram. The Punjab and Haryana High Court today asserted one of the issues arising was whether the state was conducting ethnic cleansing. ਸਫਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8-9% ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸੋਹਾਣਾ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਨ ਟਾਰਗੇਟ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੀਇੰਗ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਆਫ ਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਜ਼ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੇਟ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਏ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਨੋਟਿਸ that the state of Haryana is using force and is demolishing buildings on account of the fact that some riots have occurred in Gurugram and Nuh. Apparently, without any demolition orders and notices, the law and order problem is being used as a ruse to bring down buildings without following the procedure established by the law. ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਰ ਸੈਟ ਔਨ ਫਾਇਰ ਇਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਲੇਜ ਔਰ 144 ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਾਪਡ ਫਰੋਮ ਐਂਟਰਿੰਗ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਲੇजेस ਇਨ ਨੂਹ। ਹੁਣ ਜੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਸੀਨ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਰੋਸੀਨ ਤਾਂ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਦਿਓ ਔਰ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂਹ ਔਰ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ NIA ਨੇ 31 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਕਰੋ ਫੋਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।